Welcome you once again, students. In last video we have learned about the chit chat of trees are the kindest things I know. मागील व्हिडिओ मध्ये आपण chit chat आणि वॉर्मिंग अप चा अभ्यास केलेला आहे. We know there are many qualities in the world, but the kindness is very important quality, and we have to maintain it. Everyone should be maintain it. And we know that trees are the best example of kindness. झाड हे दयाळूपणाचं उत्तम उदाहरण आहे. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो या कवितेचा अभ्यास करणार आहोत. इट इज रिटन बाय हॅरी बेल. इट इज व्हेरी ब्युटिफुल पोएम. Poet shows us here the quality of kindness, generosity by using the example of tree. So we are going to learn this poem. Before going to learn or before going to explain this poem, enjoy the rhyme. Listen carefully. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. And spread a shade for sleepy cows, and gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above, and wood to make our houses of. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. And used to burn on Halloween, and in the spring new birds of green. They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. They do not harm, they simply grow. Have you enjoyed the rhyme? Very good. Now I am going to explain it. Trees are the kindest things I know. झाड, वृक्ष हे सर्वात दयाळू असलेली वस्तू आहे. म्हणजे माझ्या माहितीनुसार झाड हे सर्वात दयाळू असलेली वस्तू आहे, गोष्ट आहे, असं कवी या ठिकाणी सांगतात. का बरं झाड सर्वात दयाळू आहे? तर त्याचे स्पष्टीकरण ह्या कवितेमध्ये कवीने अतिशय सुंदर केलेलं आहे. Poet said, trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. Poet described here in the first two lines that trees are the kindest things I know. मला माहिती असलेल्या असंख्य गोष्टींपैकी सर्वात दयाळू जर काय असेल तर ते म्हणजे वृक्ष, ते म्हणजे झाड. They do not harm. harm म्हणजे इजा पोहोचवणे, इजा करणे, दुखावणे. ते कोणालाही दुखवत नाही. They simply grow. ते फक्त एका जागेवर वाढत असतात. म्हणजे कोणालाही त्रास न देता, सर्वांची मदत करत, सर्वांना दयाळूपणाची वागणूक हे झाडं देत असतात. पुढच्या ओळींमध्ये कवी म्हणतात, अँड स्प्रियर शेड फॉर स्लीपी काउज अँड गॅदर बर्ड्स अमंग देअर बाउज. झाडं जे स्लीपी काउज आहेत, ज्या पेंगलेल्या गायी आहेत. काउज म्हणजे फक्त या ठिकाणी गायी नव्हे तर कॅटल्स, जनावर. जे सर्व जनावर आहेत त्यांना ते सावली देतात, विश्रांती घेण्यासाठी सावली देतात. जेव्हा जनावर थकतात तेव्हा त्या झाडाच्या सावलीत येऊन ते बसत असतात. अँड गॅदर बर्ड्स अमंग देअर बाउज.
आणि पक्ष्यांना सुद्धा ते आपल्या फांद्यांमध्ये गॅदर म्हणजे जमा करणे, जमा करतात. त्या ठिकाणी त्यांना आश्रय देतात इन देअर बाउज मीन्स ब्रांच, फांद्यांमध्ये त्यांना पक्ष्यांना ते जमा करतात. इथं स्प्रियड आणि गॅदर हे अपोजिट वर्ड्स आलेले आहेत. इन द नेक्स्ट लाईन पोएट सेड they give us fruit in leaves above and wood to make our houses. पुढे कवी म्हणतात की झाडं माणसांना काय देतात बरं? सगळ्यात आवडती गोष्ट, दे गिव्ह अस फ्रुट्स, आपल्याला फळं देतात, अँड वूड, लाकूड सुद्धा देतात, टू मेक आवर हाऊसेस, आपली घरं बनवण्यासाठी. वी नो दॅट वी यूज अ वूड इन आवर हाऊसेस for furniture. We know that there are the doors which are made with wood. There is furniture at our home, it is made by wood. आपल्या घरामध्ये फर्निचर असतं, दरवाजे असतात, आणखी काही गोष्टी असतात ज्या लाकडापासून बनतात. लाकूड कुठून मिळतं? It gives us trees. ते झाडं देतात आपल्याला. Then he said, and leaves to burn of Halloween, and in the spring new birds of green. फक्त फळं आणि लाकूड देत नाही, they gives us the leaves, पानं सुद्धा देतात. कशासाठी? ऑन हॅलोवीन. हॅलोवीन इज द फेस्टिवल. हॅलोवीन मीन्स फेस्टिवल इन ऑटम ऑब्झर्व इन वेस्टर्न कंट्रीज. पाश्चिमात्य देशांमध्ये जिथं ऑटम शरद ऋतूमध्ये जिथं झाडाची पानगळ होते, त्या पानगळीच्या काळामध्ये झाडाची पानं गळतात, त्या पानगळीच्या काळामध्ये हा सण साजरा केला जातो. दॅट टाइम पीपल बर्न्स द लिव्स. तिथं लोक ते त्या सणाच्या दिवशी, जसं आपल्याकडे होळी असते, होळीला आपण काय करतो? लाकडं जमा करतो, गोवऱ्या जमा करतो आणि जाळतो. त्या पद्धतीने हॅलोवीन या सणाला ह्या वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये म्हणजे पाश्चिमात्य देशांमध्ये ते काय करतात? तो ऑटम सीझन असतो, म्हणजे शरद ऋतू असतो. शरद ऋतूमध्ये झाडाची पानं गळतात आणि गळालेली पानं जाळून आणि तो सण ते साजरा करत असतात. सो द ट्रीज गिव्स लिव्स फॉर हॅलोवीन. झाडं सण किंवा तो हॅलोवीन सण साजरा करण्यासाठी, फेस्टिवल साजरा करण्यासाठी पानं सुद्धा देतात. अँड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन. आणि पुन्हा गळून गेलेली पानं पुन्हा एकदा बहरतात आणि सगळी झाडं हिरवीगार दिसतात, सुंदर दिसतात. ती कोणत्या ऋतूमध्ये? स्प्रिंग, वसंत ऋतूमध्ये. तर अशा पद्धतीने पानं गळणं, पुन्हा एकदा नवीन पानं येणं, नवीन सगळीकडे सौंदर्य निर्माण करणं, ही काम झाड करत असतं. दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन अँड टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन. झाड ही अशी गोष्ट आहे की जे उगवणाऱ्या सूर्याचं, दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन्स. दिवस सुरू झाला, वी नो डे अँड नाईट. व्हेन देयर इज सन राईज, दॅट टाइम वी से द डे इज बिगिन. म्हणजे सूर्योदय झाला की दिवसाची सुरुवात होते. सूर्योदय झाल्याबरोबर सगळ्यात अगोदर सूर्याचं बीम, टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन. बीम्स म्हणजे रेस, सूर्यकिरण. सूर्योदय झाला म्हणजे दिवसाची सुरुवात झाली की सूर्याच्या पहिल्या किरणांना स्पर्श करणारं जे कोणी असतं ते कोण असतं? ट्रीज. आपण तर घरात असतो किंवा बाहेर असलो तरी दररोज काही नसतो. दररोज, एव्हरी डे, दे टच द फर्स्ट बीम ऑफ द सन. मॉर्निंग सन, सकाळच्या सूर्याचं तेव्हा सूर्योदय होताना पहिली किरण जी आहेत त्याला टच, स्पर्श करणारा जर कोणी असेल तर ते असतं झाड. दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाईट व्हेन इव्हिनिंग चेंजेस इनटू नाईट. जसं सूर्योदय होताना पहिलं किरण त्याला स्पर्श करणारी झाडं असतात, तसंच सूर्य असतात व्हेन देअर इज सनसेट. त्यावेळी सूर्याच्या शेवटचं किरण, शेवटच्या किरणाला की शेवटच्या किरणाने मिळणारा प्रकाश हा पकडणारे, होल्ड म्हणजे पकडणं, साठवून ठेवणार म्हणजे बघणार जर कोणी असेल तर ते सुद्धा वृक्षच असतात, झाडच असतात. जेव्हा सायंकाळचं रूपांतर रात्रीत होतं, म्हणजे सायंकाळी थोडा प्रकाश असतो आणि हळूहळू प्रकाश कमी होतो,
आणि अंधार पडतो त्याला आपण नाईट म्हणतो. मग सायंकाळचा शेवटचा प्रकाश पकडून ठेवण्याचं काम किंवा अनुभवण्याचं काम सुद्धा झाडच करतात. अँड व्हेन मून फ्लोट्स ऑन द स्काय दे हम अ ड्राउझी ललबाय. रात्रीच्या वेळी सुद्धा जेव्हा आकाशामध्ये चंद्र फ्लोट्स ऑन द स्काय, जेव्हा आकाशामध्ये चंद्र दिसतो आपल्याला, फ्लोट म्हणजे खरं तर रंग, परंतु आकाशामध्ये जेव्हा आपल्याला चंद्र दिसतो म्हणजे आकाशामध्ये चंद्र स्पष्टपणे आपल्याला केव्हा दिसतो? ऍट द नाईट टाइम. त्यावेळी सुद्धा दे हम, हम म्हणजे गुणगुणणे, हम म्हणजे काय? गुणगुणणे. ड्राउझी ललबाय, ड्राउझी, ड्राउझी म्हणजे पेंगणे, पेंगणे म्हणजेच झोप आलेली असणे. ड्राउझी ललबाय. जर लहान मूल झोपत नसेल तर आई त्याच्यासाठी ललबाय, अंगाई गीत म्हणते, मग ते पेंगायला सुरुवात करतं आणि झोपतं. त्या पद्धतीने रात्रीच्या वेळी जेव्हा आकाशामध्ये चंद्र असतो तेव्हा ते हम, ट्रीज हम द ड्राउझी ललबाय ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉंग अगो. जे झोपायला आलेली मुलं आहेत, जी पेंगलेली मुलं आहेत, जे आता झोपणार आहेत, त्यांच्यासाठी ते छान असं एक ललबाय, अंगाई गीत म्हणतात. आणि अशा प्रकारे सूर्योदयापासून तर सूर्यास्तापर्यंत, एवढंच नव्हे तर सूर्यास्त झाल्यानंतर सुद्धा पुन्हा सूर्योदय होईपर्यंत झाडं जे आहेत दे गिव्स मेनी थिंग्स टू द ह्युमन बीइंग्स, फॉर द ह्युमन बीइंग्स और द लिव्हिंग थिंग्स और अदर लिव्हिंग थिंग्स. सो हियर हॅरी बेन, the poet of the poem, described the quality of tree. Tree gives many gifts, and not only one day, for the lifetime. Trees give a gift to human beings and other living things for the lifetime. And when they are giving the gift, they do not think about themselves. They give the gift selfless. ते नेहमी निस्वार्थीपणे इतरांना गिफ्ट देत असतात. So we have to plant the new trees and care about them. When we plant the trees, when we take care of the trees, when the trees grow, they make our world beautiful. We get many gifts from them for the lifetime.